کیا ہو اگر آپ عبادت بھی کر رہے ہوں اور دھوکہ بھی؟ کیا ہو اگر آپ کو لوگ صاحب حال سمجھ رہے ہوں مگر اندر صرف نفس بول رہا ہو؟ کیا ہو اگر آپ کے آنسو قبولیت کی علامت نہ ہوں بلکہ تعریف کی خواہش ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ولی جیسا دکھے مگر حقیقت میں وہ اپنی ذات کا اسیر ہو؟ رکیں، سوچیں اور اپنے دل سے پوچھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ولایت کی طرف نہیں بلکہ اس کے عکس کی طرف چل رہے ہیں؟ ولایت کیا ہے؟ کیا وہ کرامت ہے؟ کیا وہ کشف ہے؟ کیا وہ لوگوں کی نظروں سے بلند ہونا ہے؟ یا وہ ایک خاموش کیفیت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ نفس گناہ کرواتا ہے، اصل خطرہ یہ ہے کہ نفس عبادت بھی کروا لیتا ہے مگر نیت بدل دیتا ہے۔ وہ آنسوؤں کی نقل کرتا ہے، وہ روحانیت کی زبان سیکھ لیتا ہے اور پھر انسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ خاص ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی ہلاکت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس خطرناک مقام کو کھولیں گے، وہ مقام جہاں نفس ولایت کا لباس پہن لیتا ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری باب میں وہ دروازہ کھلے گا جہاں سے اکثر سالک گر جاتے ہیں اور انہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ ولایت کوئی خطاب نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ ولایت ایک تعلق ہے، خاموش مگر شدید۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں بندہ لوگوں کی نظروں سے نہیں، اللہ کی نظر سے ڈرتا ہے۔ ولایت میں شور نہیں ہوتا، ولایت میں اشتہار نہیں ہوتا، ولایت میں دعویٰ نہیں ہوتا۔ ولایت میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، فنا، اپنی رائے کی فنا، اپنی انا کی فنا، اپنے ہونے کی فنا۔ لیکن نقل کیا ہے؟ نقل وہ ہے جب ظاہر ویسا ہو اور باطن ویسا نہ ہو، جب زبان پر اللہ ہو اور دل میں خودی، جب آنکھوں میں آنسو ہوں مگر نیت میں اثر ہو۔ نفس بہت ذہین ہے، وہ جانتا ہے کہ کھلا گناہ فوراً پہچان لیا جاتا ہے، اس لیے وہ عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سجدہ بھی کرتا ہے مگر سجدہ دکھانے کے لیے، وہ خاموش بھی رہتا ہے مگر اثر جمع کرنے کے لیے، وہ سادگی بھی اختیار کرتا ہے مگر مقام بنانے کے لیے۔ اصل ولی کی پہچان کیا ہے؟ وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اپنی تعریف سے گھبراتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کم، اللہ کے سامنے زیادہ ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ولایت نفس کو مارنے کا نام ہے اور نقل نفس کو چھپانے کا نام ہے۔ فرق بہت باریک ہے، اتنا باریک کہ انسان برسوں عبادت کرتا رہتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے چل رہا ہے۔ یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے، یہیں سے فریب شروع ہوتا ہے۔ آئیں اگلا دروازہ کھولیں اور دیکھیں کہ نفس عاجزی کا لباس کیسے پہنتا ہے اور تکبر کو کیسے چھپا لیتا ہے۔ نفس کو معلوم ہے کہ کھلا تکبر فوراً پہچان لیا جاتا ہے، اس لیے وہ بدل جاتا ہے۔ وہ سر جھکا لیتا ہے، آواز دھیمی کر لیتا ہے، الفاظ میں انکساری بھر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں کچھ نہیں، سب اللہ کا کرم ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور وہ مسکرا کر کہتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مگر اندر ایک خفیہ لذت ہوتی ہے، ایک خاموش سرشاری، ایک انکہی خوشی۔ لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہے جہاں نفس عاجزی کی نقل شروع کرتا ہے۔ اصل عاجزی کیا ہے؟ اصل عاجزی وہ ہے جس میں انسان کو اپنی عبادت بھی کم لگے، اپنا حال بھی ناقص لگے، اپنا مقام بھی مشکوک لگے۔ مگر نفس والا شخص عاجزی کی زبان بولتا ہے اور اندر اپنے مرتبے کو محفوظ رکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی ہلاکت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ نفس یہی چاہتا ہے کہ آپ خود کو کچھ سمجھ لیں۔ وہ آپ کو گناہ میں نہیں گراتا، وہ آپ کو مقام میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم عام لوگوں جیسے نہیں ہو، تمہاری سمجھ الگ ہے، تمہارا حال خالص ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جھک رہا ہے،
हालांकि वो अंदर से उठ रहा होता है। याद रखिए, तकब्बुर हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, कभी वो खामोशी में भी होता है। असल वली तारीफ सुनकर कांप जाता है, नफ्स वाला तारीफ सुनकर मजबूत हो जाता है। फर्क यही है। आए अगला दरवाजा खोलें और देखें कि नफ्स करामत और कशफ के शौक में सालिक को इस्तकामत से कैसे दूर ले जाता है। नफ्स को आम चीजें पसंद नहीं होती, वो मामूली इबादत से मुतमईन नहीं होता, वो सादा तकवे से खुश नहीं होता, वो छुपी हुई नेकी से लुत्फ नहीं लेता। उसे कुछ गैर मामूली चाहिए, ख्वाब, कशफ, इल्हाम, रूहानी तजुर्बात। वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, जो साबित करे कि मैं खास हूँ। मगर याद रखें, विलायत का रास्ता हैरत अंगेज वाकयात से नहीं गुजरता, वो रोजमर्रा की इताअत से गुजरता है। फजर वक्त पर पढ़ लेना ये बड़ी करामत है, हराम से बच जाना ये बड़ी करामत है, गुस्सा पी जाना ये बड़ी करामत है। मगर नफ्स इन चीजों को मामूली समझता है। वो कहता है ये तो आम लोग भी कर लेते हैं, तुम्हें कुछ और चाहिए। यही वो धोखा है। मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है, हक को पहचानो, अहले हक खुद पहचान में आ जाएंगे। हक क्या है? शरीयत, इस्तकामत, अखलास। अगर कोई शख्स हैरान कुन बातें करे और उसका किरदार ना बदले तो समझ लें नफ्स का खेल है। असल वली करामत को छुपाता है, नफ्स वाला करामत को संभालता है और मुनासिब वक्त पर सुना देता है। असल वली हाल से ज्यादा हाल देने वाले को चाहता है, नफ्स वाला हाल को चाहता है, हाल देने वाले को नहीं। याद रखें, सबसे बड़ी करामत यह है कि इंसान सीधा चलता रहे, ना तारीफ उसे मोड़े ना तनकीद उसे तोड़े। इस्तकामत यही असल विलायत की पहचान है। अगले बाब में हम उस खतरनाक मुकाम को खोलेंगे जहां नफ्स वाज तो सबको करता है मगर खुद को कभी मुखातिब नहीं करता। आए ये दरवाजा खोलते हैं। नफ्स को एक हुनर खूब आता है, बोलना। वो वाज कर लेता है, वो दलील दे लेता है, वो आयत सुना देता है, वो हदीस बयान कर देता है, वो दूसरों को आईना दिखाता है मगर खुद आईने के सामने खड़ा नहीं होता। कभी गौर किया है कि जब कोई और गलती करे हम फौरन समझ जाते हैं, मगर जब हम वही गलती करें तो हमारे पास वजाहतें होती हैं। यही नफ्स है, वो हमें दूसरों का मुहासिब बना देता है मगर खुद को इस्तिस्ना दे देता है। असल सालिक की अलामत क्या है? वो सबसे पहले खुद को मुखातिब करता है, वो अपनी नीयत पर शक करता है, वो अपने अमल को कबूल नहीं समझता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज हिसाब करो अपना, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। यही फर्क है। नफ्स वाला शख्स लोगों की इस्लाह में मसरूफ रहता है, असल वली अपनी इस्लाह में मसरूफ रहता है। नफ्स को मजमा पसंद है, वली को खलवत। नफ्स को तालियों की जरूरत है, वली को खामोशी की। एक और खतरनाक मुकाम है जब इंसान अपनी नसीहत से खुद मुतासिर हो जाए। वो बोलता है और अपनी आवाज से खुश हो जाता है, वो रोता है और अपने आंसुओं से मुतमईन हो जाता है। वो समझता है कि वो दे रहा है, हालांकि वो ले रहा होता है। याद रखें, जितना इंसान अपने ऐब देखता है उतना वो महफूज रहता है। जिस दिन उसे लगने लगे कि अब मैं ठीक हूं, वो दिन खतरे की घंटी है। मोहतरम दोस्तों, आए अब आखिरी दरवाजे में दाखिल होते हैं, वो दरवाजा जहां नफ्स सबसे बारीक जाल बिछाता है। मैं खास हूं। नफ्स की सबसे खतरनाक सरगोशी क्या है? वो ये नहीं कहता गुनाह करो, वो ये नहीं कहता रास्ता छोड़ दो, वो सिर्फ इतना कहता है तुम माम नहीं हो, तुम्हारी समझ अलग है, तुम्हारा हाल मुख्तलिफ है, तुम मुंतखिब हो। यही वो लम्हा है जहां से जवाल शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को खास समझता है वो दूसरों से ऊपर खड़ा हो जाता है और विलायत का रास्ता ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो खुद को दूसरों से बेहतर समझे। ये जुमला मामूली नहीं, ये एक दरवाजा बंद करता है
और एक दरवाजा खोल देता है। जिस दिन इंसान ने दिल में ये मान लिया कि मैं पहुंच गया, उसी दिन सफर रुक गया। नफ्स को मुकाम चाहिए, विलायत को मौला चाहिए। नफ्स कहता है लोग तुम्हें मानते हैं, विलायत कहती है अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नफ्स कहता है तुम गिर नहीं सकते, और यही सबसे बड़ी गिरावट है। याद रखें, सबसे ज्यादा वही गिरता है जिसे यकीन हो कि वो महफूज है। सबसे ज्यादा वही बचता है जिसे खौफ हो कि कहीं मैं धोखे में ना हूं। विलायत का रास्ता मुसलसल शक का रास्ता है। अपने नफ्स पर शक, अपनी नीयत पर शक, अपनी कबूलियत पर शक। नफ्स को शिकस्त देना करामत नहीं, नफ्स को पहचान लेना ही असल करामत है। लेकिन याद रखें, नफ्स की ये बारीकियां सिर्फ नकल तक महदूद नहीं रहती। एक वक्त आता है जब इंसान समझता है कि वो रोशनी में है, और अचानक वो रोशनी छिन जाती है। हाल खत्म हो जाता है, ज़ौक़ कम हो जाता है, दिल की कैफियत बदल जाती है। क्यों? क्या अल्लाह नाराज हो जाता है, या सालिक कहीं अंदर से बदल जाता है? इस राज को हमने खोला है इस वीडियो में। विलायत की रोशनी क्यों छिन जाती है, सालिक का सबसे बड़ा खतरा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी एक गलती सालिक की बरसों की मेहनत को खतरे में डाल देती है, तो एंड स्क्रीन में मौजूद इस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि कभी कभी रोशनी छनती नहीं, हम खुद उससे मुंह मोड़ लेते हैं। इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और सफर को अधूरा मत छोड़ें।